নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ মই পংকজ ৰবি আমি আজি ডিছকাছ কৰিম ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ড চেপ্টাৰটোৰ এনচিইআৰটি বেকৰ নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেমবোৰৰ ওপৰত সো আমি এক এনচিইআৰটি প্ৰব্লেম সেট 1 হিচাপে ৰাখিছোঁ ইয়াত আজি সেট 1 ৰ কেইটামান প্ৰব্লেম ডিছকাছ কৰিম আৰু যি কেইটা প্ৰব্লেম আমি থাকি যাব নেক্সট সেটটোত আমি সেট নাম্বাৰ 2 বা অনৱাৰ্ডছ আমি ডিছকাছ কৰি থাকিম ঠিক আছে সো ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটোত কি কৈছে what is the force between two small charge spheres having charges 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb and they are placed at a distance of what 30 cm apart so charge kita amak dia ase thik ase aru distance to amar ki ase tena bazot 30 cm ta ami meter le convert korisu that is ki hobo divided by 100 koile ki man hobo 0.3 meter eta what is the force between two charge ami definition already jano force or definition ki asle F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square hey 1 by 4 pi epsilon naught value already ami jano ki 9 into 10 to the power 9 next thakile ki q1 of value kiman simply put kora 2 into 10 to the power minus 7 then q2 ki 3 into 10 to the power minus 7 that whole thing divided by ki likhibo paro r square that means ki 0.3 square hoine so amar eta jodi koribo jao ki hobo 9 into 10 to the power 9 into 2 3 is 6 into 10 to the power minus 14 এটা আমি লিখিবলৈ হলে কি হ'ব 0.09 হ'ব 0.09 টো আমি কি কইলে কি হ'ব ইনটু ইয়াত লিখিব পাৰো কি 10 to the power 2 so 9 that cancel 6 থাকিলে so 6 into 10 to the power কি minus 14 plus 9 plus 2 that means কি হ'ব 6 into 10 to the power minus 3 6 into 10 to the power minus 3 unit কি হয় force unit newton clear ঠিক আছে so কি হ'ব hence the force between the two small charge sphere is what 6 into 10 to the power minus 3 newton that two charges are what both are positive ekone nature to ki hobo are of same nature to tena majot force to ki hobo repulsive since both the charges are same in nature so force is repulsive clear next problem ki koise so 1.2 that is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb dise so amar prothom charge to ki dise 0.4 microcoulomb coulomb bole nile ki hobo hoda into 10 power minus 6 ঠিক আছে then another small sphere charge etu ki dise minus 0.8 that is what minus 0.8 into 10 power minus 6 coulomb and the force is given 0.2 newton eta ki hoise so what is the distance between the two spheres mane ki distance between ami ki consider koru r so amar ki r to uliabo lage ঠিক আছে so force or definition ami ako likho F is equal to ki asle 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square মোক কি লাগে ইয়াপা r so r square is equal to কি হ'ব 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by কি f হয়নে so in terms of যদি মই r square ইয়াত লিখিবলৈ যাও এই ভ্যালুটো কি হয় অলৰেডি 9 into 10 to the power 9 q1 q2 ভ্যালু কিটা পুট কৰা কি 0.4 into 10 power minus 6 হয়নে আৰু আমাৰ ইয়াৰ হ'ব তোমাৰ কি হ'ব 0.8 into 10 power minus 6 ঠিক আছে আমি তেতিয়ালে আৰু that divided by force কিমান দিছে 0.2 ঠিক আছে এটো চাৰ্জটো আমি মাইনাস ইয়াত কিয় পুট কৰা নাই সিম্পলি কি হৈছে ইয়ামা কি বুজাইছে নেগেটিভ অপোজিট চাৰ্জ দিয়াৰ নেচাৰটো কি হ'ব হেনা মাজত অপোজিট নেচাৰ আমি সিম্পলি ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান পাম এটো যে আমি ইনটু কৰো সিম্পলি ফাইনালি ভ্যালুটো পাম আমি 144 into 10 power minus this is the value of what simply r square ঠিক আছে যদি মই r square জায়গাত মই r লিখিবলৈ যাও তো কি লিখে r is equal to কি আহিব under root of this one that is কি 144 into কি 10 power minus 4 144 কি হয় 12 আৰু এটো কি হ'ব 10 power minus 2 so আমি যদি 1 decimal লিখিবলৈ কওঁ r is equal to কি হ'ব 0.12 meter distance between them কিমান হ'ব লাগিব 0.12 meter ঠিক আছে next এটা হদিছে so what is the force on the second sphere due to the first ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ নেচাৰ কিটা কি আছিল এটা কি আছিল পজিটিভ
আৰু এটা কি আছিলে নিগেটিভ তাহলে তেহেঁতৰ মাজত কি হ'ব এট্ৰেক্টিভ হ'ব সো both the spheres attract each other with a force what same force that is কি 0.2 newton হয় না therefore the force on the second sphere due to the first is what 0.2 newton ঠিক আছে সো আমি কি লিখিব পাৰো since both the charges are opposite in nature so they attract each other with the same force of what 0.2 newton clear next আমি যদি কনসিডার কৰো that is problem number আমি নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম কিটা কল কৰিছো আৰু ইয়াত থাকি যোৱাৰ পিছত যদি তোমালোকে বিচাৰা বাকি কিটা কৰিবলৈ কমেন্ট সেকশনত জনাবা মই সৰ্ট আউট কৰি দিবলৈ চাম so this is 1.8 1.8 কি হৈছে 2 point charges q a n q b that is এটা কি দিছে 3 coulomb আৰু এটা কি দিছে simply -3 coulomb they are separated by 20 cm apart এটা আমাক কি দিছে চোৱা এটা চাৰ্জ আমি কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ দিছ ওয়ান আৰু এটা সাপোজ দিছে দিছ ওয়ান এটো কি হ'ব 3 মাইক্ৰোকুলম এটো কি -3 মাইক্ৰোকুলম সাপোজ সেন্টাৰটো কি লৈছো o ঠিক আছে তেনে মাজৰ ডিসটেন্স কিমান ক'লে আমি টুৱাইস 20 cm সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিসটেন্স কিমান হ'ব 10 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিসটেন্স কিমান হ'ব 10 cm সো মই যদি এটো a পাৰ্টিকল লওঁ এটো b পাৰ্টিকল লওঁ এৰ সুধিছে কি what is the electric field at the midpoint মানে o point at electric field কিমান হ'ব the line joining that two charges that is ab okay distance between the two charges যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ কি হ'ব simply এটো qy দিয়া আছে qb দিয়া আছে 20 cm r দিয়া আছে ঠিক আছে সো আমাৰ distance between two charges suppose that is কি লিখিব পাৰো ab distance between two charges ab is equal to কিমান 20 cm so ইয়াৰ পৰা যদি মই oa is equal to ob is equal to কি লিখিব পাৰো divided by 2 that means কি মিড পইণ্ট হৈ গলে 10 cm ক্লিয়াৰ এতিয়া আমাক কি লাগে আমাক এই মিড পইণ্ট o আমাক কি লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এতিয়া এই মিড পইণ্টত কি হ'ব প্লাস q চাৰ্জটো এক কৰিব এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু কি মাইনাস q চাৰ্জটো এটা এক কৰিব সো সাপোজ ই যেতিয়া মিড পইণ্টত প্লাস 3 মাইক্ৰোকুলম্ব এক কৰিব তেতিয়া সাপোজ কি পাম এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সাপোজ e1 আৰু ই যেতিয়া -3 মাইক্ৰোকুলম্ব কৰিব তেতিয়া এটা কি পাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড e2 আৰু দুইটা সাম কৰিলে আমি কি পাম টোটাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট পইণ্ট o ক্লিয়াৰ সো আমি কি কৈছো লিখিছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট পইণ্ট o ডিউ টু দা +3 মাইক্ৰোকুলম্ব চাৰ্জ সো হেতু আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো e1 is equal to 1/4 pi epsilon naught কি আছিল q/r স্কয়াৰ q ভ্যালুটো কিমান অলৰেডি দিয়া আছে দিস কি 3 মাইক্ৰোকুলম্ব মানে কি 10⁻⁶ আৰু ডিসটেন্স বিটুইন তেনো কিমান হ'ব 10 cm হয়নে সো দ্যাট মিন্স কি হ'ব 0.1 মিটাৰ হৈ যাব হয়নে তাক যদি আমি লিখো সিম্পলি কি হ'ব 10 * 10⁻² মানে মিটাৰত লিখিলে আকৌ কি r স্কয়াৰ ক্লিয়াৰ সো এই ইউনিট কি হ'ব নিউটন পাৰ কুলম সিমিলাৰলি যদি -3 কুলম্বৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰো কি হ'ব the electric field at point o due to the -3 microcoulomb charge is given by কি হ'ব simply e2 is equal to again কি 1/4 pi epsilon naught 3 into minus আছে কি কিন্তু আমি তাক যদি ম্যাগনিটিউড লিখিছো ম্যাগনিটিউড লিখিলে কি হ'ব নেগেটিভটো কি হ'ব পজিটিভ হৈ যাব মানে ইয়াত লিখিলেও কি হ'ব এনেকৈ ম্যাগনিটিউড দিব লাগিব 3 into 10⁻⁶ আকৌ ইয়াৰ কি ডিসটেন্স সেম -2 স্কয়াৰ again newton per coulomb ঠিক আছে this is along ob and this is along what bo ঠিক আছে এতিয়া যদি মই দুইটা সাম কৰো since the magnitude of en and e1 and e2 কি হল সেম আমি যদি ম্যাগনিটিউড নলও ভেক্টৰ লিখিলে ইয়াত মাইনাস থাকিলেন কিন্তু এটা কি হল in terms of magnitude লিখিছো কি হ'ব দুইটা ভ্যালু কিটা সেম সো আমি কি লিখিব পাৰো সো e is equal to e1 plus e2 আৰু দুইটা যদি ভ্যালু আমি কি লিখিব পাৰো twice of e1 বা twice of e2 লিখিব পাৰো হয়নে সো সেই ক্ষেত্ৰত মই কি লিখিব পাৰিম simply 2 into ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 1/4 pi epsilon naught 3 into 10⁻⁶ 10 into 10⁻² স্কয়াৰ মানে ইয়াৰ ভ্যালু কিমান 9 into 10⁻⁹
into কি 3 into 10 power minus 6 10 square হলে 100 into কি 10 power minus 4 ঠিক আছে সো এটো ক্যালকুলেট কৰিলে আমি ভ্যালুটো পাম কিমান সিম্পলি 5.4 into 10 power 6 আমাৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইউনিট কি হয় নিউটন per coulomb which is along কি OB ঠিক আছে therefore the electric field at point O is কি 5.4 into 10 power 6 Newton per coulomb next part কি দিছে সোয়া if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 power minus 9 coulomb is placed at the point মানে ইয়াত যদি এটা নতুন চার্জ এটা আমি কনসিডার কৰো ঠিক আছে this one is negative or test charge just one second okay ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কনসিডার কৰিম তেলে আমাৰ যোনটো নতুন চার্জ দিছে এবলি কি দিছে 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb ঠিক আছে এতিয়া হদিছে যে আমাৰ ইয়াত ফোর্স কিমান এটা হ'ব what is the force experienced by the test charge so এতিয়া আমি q যদি পাই গলো so আমি force experienced by the test charge given by কি পাইছিলো f is equal to simply q times of e হয় নে e already আমি পাই আইছো e কি আছে জাস্ট উপৰত লিখি আইছো 5.4 into কি 10 to the 6 Newton per coulomb so ইয়াত যদি পুট কৰি দিও কি হ'ব 1.5 into 10 power minus 9 into 5.4 into 10 power plus 6 so force is what Newton so eto multiply কৰিলে finally আমি কি পাম 8.1 into 10 power minus 3 Newton clear so next আমি consider কৰো question number this one 1.9 so ইয়াত কি কৈছে সোয়া a system of two charges qa and qb দুইটা same but with opposite charge ঠিক আছে sign located at point a and b respectively এটা আমাৰ কি হৈছে এই যোনটো চার্জ আছে a পয়েন্টত এটা চার্জ আছে জানি কি কোঅর্ডিনেট তো কি কৈছে 0 0 -15 এটা আমি ড্ৰ কৰি লৈছো ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে এটা কনসিডাৰ কৰিছে ঠিক আছে এটো তিনটা কোঅর্ডিনেট দেখা মানে কি x y z তিনটা সিস্টেম থাকিব ঠিক আছে সো z axis আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো পজিটিভ 0 0 15 তো অপোজিট ডাইৰেকশন কি হ'ব 0 0 -15 সো দুটা পয়েন্ট আমি কনসিডাৰ কৰিছো এটো a আৰু এটো b এটো কি হয় মিড পয়েন্ট সো আমি এটা জানো টু চার্জেস দ্যাট ইজ -q and +q এটো কি হৈছে -q এটো কি হৈছে +q are separated by a certain distance is called what dipole হয় না so ঠিক আছে so তাহলে a distance তো ab distance তো আমি কি বুলি কব dipole that is length is what twice a আৰু twice a distance তো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হৈছে 15 ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান হৈছে 15 total distance to twice a distance কি হ'ব twice a is equal to কিমান হ'ব 15 plus 15 লিখিব পাৰিম নে so qa is given qb is given okay so total charge of the system total charge on the system যদি কি হয় according to charge additivity in nature কি কৈছিল q is equal to qb দুইটা যদি সাম কৰো সিম্পলি কি পাম 0 কারণ কি হয় 2.5 এটা কি আছে 2.5 হয় না নেক্সট আমি কি কৈছো distance between the two charges distance between a and b এর মাজত distance তো কিমান হ'ব এটো হবে হলে কিমান ছিল 15 এটো হবে হলে কিমান 15 সো আমি কি লিখিব পাৰো suppose this is distance is what twice a is equal to কি 15 plus 15 is equal to what 30 cm তোমালোকৰ যদি কনফিউজন হৈছে twice a টো তোমালোকে কি লিখিব পাৰা d বুলি লিখিব পাৰা দেই বুলটো আকৌ a কৈ নেপেলাবা এই twice a লেংথটো আমি ডাইপোলত কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে কাৰণ মিড পয়েন্টৰ পৰা ইয়ালৈকে a ডিসটেন্স আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটাল ডিসটেন্সটো ডিনোটেড বাই twice a so that is আমি কি লিখব in terms of 0.3 মিটাৰ লিখিব পাৰিম ক্লিয়াৰ এতিয়া আমাক কি হৈছে সোৱা what are the total charge তো অলৰেডি আমি পাই গৈছো নেক্সট কি ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্ট কি কয় ডেফিনিশন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল moment is given by what p is equal to q into twice a হল q মানে এটা আমাৰ যোনকিটা চার্জ দিছে দুইটা চার্জৰ ম্যাগনিটিউডটো কি হয় একে গতিকে আমি যদি ম্যাগনিটিউড অফ চার্জ যদি কনসিডাৰ কৰো কি হয় যিকোনো এটা কনসিডাৰ কৰিলে পজিটিভে হ'ব কি হ'ব 2 into 10 power 2.5 into 10 power -7 into কি distance between them is what 0.3 so ইয়াক কইলে কি হ'ব 3 হলে 7.5 into 10 to the power 7.5 বুলি ডেসিমেল আছে তো এটা কমি যাব দিস কি হ'ব 10 power -8 কি হ'ব ডাইপোল মোমেন্ট অফ কুলম মিটাৰ which is along কি হ'ব
জেড এক্সিছ ঠিক আছে সো এলং কি হৈছে জেড এক্সিছ নেক্সট প্ৰবলেম that is ki an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the minus 9 coulomb meter দিয়া আছে dipole moment angle with an align 30 degree আৰু electric field দিয়া আছে 5 into 10 to the 4 newton per coulomb সুধিছে কি calculate the torque acting on the dipole so torque already definition পাইছিল আমি কি torque tau is equal to p sin theta so all are given torque কি হ'ব তেলে tau is equal to p sin theta p মানে ইয়াত কি দিছে p ভ্যালু দিয়া আছে e ভ্যালু দিয়া আছে sin theta সব দিয়া আছে so 4 into কি 10 power minus 9 e ভ্যালু কি 5 into 10 power 4 into কি sin 30 ভ্যালু কিমান হয় হাফ so কি হ'ব 5 4 20 10 to the কি minus 5 into কি হাফ মানে কি 0.5 এ হ'ব আকৌ ঠিক আছে sin 30 মানে কি হাফ so কি লিখব 0.5 so finally আমি কি পালো গৈ this is simply এটা 0.5 মানে কি আকৌ 10 so এটা 20 into 10 power 5 মানে minus 5 মানে কি 5 by 10 এটো কাট খাই গল so ultimately কি থাকিলে 10 to the minus 4 ঠিক আছে so তাকে কি হ'ব 10 to the minus 4 torque কি newton meter clear so as the last problem we discuss going that is this one 1.12 two insulated charged copper spheres A and B have their center is separated by a distance of 50 cm কিমান আছে মিটাৰ লৈ নিছো 0.5 ঠিক আছে দুইটা ইজ চাৰ্জ কিমান দি আছে 6.5 so আমি দুইটা চাৰ্জৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰি লৈছো ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া আমাক কি দিছে সোৱা what is the mutual force of electrostatic repulsion what is the mutual force এটা আমাক ইহঁতৰ মাজত mutual force কিমান হ'ব হেতু আমাক সুধিছে that is আমাক qy is given q2 is given এটাকে force এর দুইটা যদি একে টাইপ অফ হয় চার্জ গিটা কি হয় দুইটা পজিটিভ যদি দুইটা চার্জ পজিটিভ হয় সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ফোর্স অফ রিপালশন থাকিব সো অলরেডি যদি মই ফোর্স এক্সপ্রেশন চাও কি হ'ব 1/4 পাই এপসাইলন নট q1 q2 বাই কি r স্কয়ার হয়নে সেই ক্ষেত্ৰত মই যদি ভ্যালু পুট কৰো ইয়া ভ্যালু কি 9 into 10 to the 9 ইয়া মানে কি 6.5 into 10 power minus 7 আকৌ একেটা লিখাতকৈ কি কম স্কয়ার লিখি দিও দ্যাট ডিভাইডেড বাই কি 0.5 square লিখো 0.5 r square to 0.5 square it is calculate কৰিলে কি পাম 1.52 into 10 power minus 2 newton this is the force so therefore the force between the two spheres কিমান হৈছে 1.52 into 10 power minus 2 newton next is what is the force of repulsion if each sphere is charged double এটা চার্জ to double কৈছে ইয়াৰ double কৈছে মই এক ডাবল কৰিব কৈছে এন কি কৈছে ডিসটেন্স বিটুইন देम ইজ হাফ ইয়াক আধা কৰিব কৈছে সো সেকেন্ড কেসটোত কি হৈছে সোৱা চার্জ ইজ ডাবল মানে কি QA ইজ কিহত 2 into 6.5 into 10 power minus 7 coulomb সো মানে কি হ'ব 1.3 into 10 power minus 6 coulomb QB is কিমান 2 into same charge minus 7 coulomb is equal to কি 1.3 into 10 power minus 6 coulomb next আমাক ডিসটেন্স তো কি কৈছে distance between them is what half r কিমান আছিল half of হলে 0.5 আছিল that divided by 2 that means কি হ'ব 0.25 meter সেটা force calculate কৰি দিয়া 1/4 pi epsilon naught q1 q2 মানে a b ইয়াতে b লিখি দিছো দেই so কি হ'ব r square so finally 9 into 10 to the power 9 into কি হ'ব ইয়াত 1.3 into 10 power minus 6 ইয়াকো স্কয়ার কৰো that by r square 0.25 square so finally calculate কৰিলে আমি কি পাম ভ্যালু to 16 into 1.52 already to let us left 1.52 into 10 power minus 2 0.243 newton so the force between the two spheres যেতিয়া আমাৰ distance to half আৰু charge to double কৰি দিও তেতিয়া আমাৰ হেৰি কি হ'ব force to কি হ'ব 0.243 newton so আজি ভিডিওত আমি ইমানে ডিসকাস কৰিলো বাকি কিটা প্ৰবলেম আমাৰ পিছৰ প্ৰবলেমৰ সেটত ডিসকাস কৰিম so তোমালোকে যদি স্টেপ বাই স্টেপ চাই গৈছা প্ৰবলেম কিটা বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিছো
চ' পৰৱৰ্তী পেজত আৰু আমি পিছৰ এক্সাম্পল ডিছকাছ কৰিম। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। চ' কাইণ্ডলি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থাকা। চ' আজিকে ইয়াকে কৈ ইউনিক চায়েন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।